हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे मु आपण मानकु देखेबी आपण माने केमती नुवा पान कार्ड अप्लाई करिवे निजरो सीएससी आईडी थ्रू रे आ सेटा आपनकर जो वर्तमान प्रॉब्लम होची समस्त डेट बर्थ प्राई सेठी आपण माने को डॉक्यूमेंट देबे सेटा भी मु आपण मानकु देखेबी। आ जदी आपण मानकु एई रिलेटेड वीडियो रो अपडेट दरकार थाए त निश्चित भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियो जदी भल लागे वीडियो को लाइक करंतु। देखंतु एथि पय सर्वप्रथम आपण पळे आसीबे निज वेब ब्राउजर को आसी टाइप कर देबे digitalseva.csc.gov.in एतिकी लेखि आपण एंटर कर देले आपण एई पेज को पळे आसीबे। तापर देखो आपण जो लॉगिन अछि लॉगिन ऊपर क्लिक कर देबे। तापर एठी आपनकर आईडी आ पासवर्ड देकी कैप्चर कोड देकी लॉगिन कर नेबे। देखंतु लॉगिन होला परे आपनकर डैशबोर्ड टे बेले ओपन हे जबो। सबा ऊपर देखंतु एठी गोटे सर्च आइकन टे अछि ता ऊपर क्लिक कर देबे। एठी टाइप कर देबे यूटीआई तापर एंटर ऊपर क्लिक कर देबे। तापर देखंतु आपनकर एई बेले पेज टे ओपन हे जबो। देखंतु टिके तळु पळै आसीबे। देखंतु एठी तापर आपनकर गोटे लेखा अछि यूटीआई टीएसएल पान कार्ड सर्विसेज तारि ऊपर जो लेखा अछि क्लिक कर सेठी क्लिक करिवे। देखो तापर आपनकर एई बेला पेज टी ओपन हे के आसीबो। जो वीएल यूजर क्लिक हियर लिखि तारि ऊपर क्लिक करिवे। देखो आपनकर ईमेल आईडी को आ मोबाइल को गोटे ओटीपी जाइथिबो सेटा आपण फिल अप करके एठी आपण लॉगिन कर नेबे। तापर देखो आपनकर लॉगिन हे गेला पर एई बेला पेज टी ओपन हे जबो। सब ऊपर लिखा है यूटीआई टीएसएल पान ऑनलाइन सर्विसेज। तापर देखो एठी गोटे लेखा अछि अप्लाई न्यू पान तारि ऊपर क्लिक करिवे। तार ऊपर आसला पर देखो आपण लेखा अछि अप्लाई फॉर न्यू पान कार्ड तारि ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु वर्तमान आपनकर एई बेला पेज टी ओपन हेजबो। गोटे अछि देखंतु फिजिकल मोड आ गोटे हला डिजिटल मोड। आज मु आपण मानकु फिजिकल मोड रो ऑप्शन टी देखेबी केमति कोन करी आपण माने अप्लाई करिवे। तापर आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मानकु डिजिटल मोड रे भी देखेबी आपण माने केमति सेटा को डिजिटल मोड रे करिवे पान कार्ड। देखंतु फर्स्ट जो फिजिकल मोड लिखि तारि ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु लेखा अछि एतु तापर लेखा अछि सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ए जो गोटे इंडिविजुअल लेखा अछि इंडिविजुअल ऊपर क्लिक कर देबे। तापर तळु पळै आसीबे। whether you are from defense or NRI category जदि आपण डिफेंस की NRI कैटेगरी हेतु यस करिवे न नो ऊपर क्लिक करिवे। अब देखो पचारला पान कार्ड मोड आपनकर सब बेले मन रखथांतो ए जो फर्स्ट ऑप्शन अछि बोथ फिजिकल पान कार्ड एंड ई पान तारि ऊपर ही क्लिक चूज करंतु। कारण एमथि हले आपनकर ई पान कार्ड टी आपण मेल आईडी को पळे आसीबो। आ फिजिकल कॉपी जो प्लास्टिक पीवीसी कार्ड टी सेटा आपण घर को भी आसीबो। तापर जो सबमिट लिखा है सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे। देखो तापर आपण रेफरेंस नंबर टी जनरेट हे जबो ओके ऊपर क्लिक कर देबे। तापर तळु पळे आसीबे। तापर देखो आपन एठी फास्ट मागिला पर्सनल इन्फॉर्मेशन रे आपण मानको फास्ट आपनकर नाटी दवा पे कहछि। फर्स्ट नेम कहछि एठी फिल अप करिया पे मिडिल नेम कहछि एठी लास्ट नेम आपनकर जदि अशोक कुमार राउत हेतु ताले एठी अशोक फिल अप कर देबे। कुमार टा एठी फिल अप कर देबे। राउत एठी टाइप कर देबे। आपण जेंडर जहां मेल फीमेल जहां हेतु एठी चूज कर नेबे। डेट ऑफ बर्थ फिल अप करिवे। तापर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन अछि ता ऊपर क्लिक करिवे। देखो एठी देछि ऑफिस आपनकर रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट और रेसिडेंट। और रेसिडेंट्स ऊपर चूज करंतु। तापर तळु पळी आसीबे। तापर देखो एठी रेसिडेंट स्टेटस पचारछि रेसिडेंट स्टेटस ऊपर क्लिक करिवे। रेसिडेंट ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखो एठी आपन पासपोर्ट नंबर पचारछि आपण पाखर थिबो जदि देबे न छाड देबे। आपनकर जो टिन नंबर जदि थिबो तापर आपण एठी फिल अप करिवे न छाड देले भी चलिबो। तापर तळु पळी आसीबे। तापर आपण पचारछि देखो रेसिडेंशियल स्टेट ता ऊपर क्लिक करिके आपण ओडिसा चूज कर नेबे। तापर देखो जो ऑफिस स्टेट टा अछि आपण एटा छाडी देबे। एटा आपण किछि फिल अप करिवेनी काहे ना आपण ऑफिस चूज करना। जदि आपण ऑफिस चूज करथान सेतल ताले एठी आपण ऑफिस टा चूज करथानते। रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट स्टेट सेटा भी छाडी देबे। तापर देखो एठी जो आधार नंबर लिखा है आधार नंबर ऊपर क्लिक करिवे। एठी आधार नंबर टी कंप्लीट फिल अप करिवे। नेम एज पर आधार कहछि जहां आपण आधार कार्ड रे ना स्पेलिंग टी अछि सेटा एठी आपण टाइप करिवे। तापर तळु पळी आसीबे। ए जो नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे। म एटा कंप्लीट ऊपर सब डिटेल फिल अप करिके आपण नेक्स्ट करिके देखौछि। नेक्स्ट ऊपर क्लिक कला पर तापर आपनकर एई बेला पेज टी ओपन हे जो जोठी आपण डॉक्यूमेंट डिटेल्स मागिथिबो आपण तळु पळै आसीबे। देखो डॉक्यूमेंट डिटेल्स रे फर्स्ट आपण प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मागिछि आपण आधार कार्ड टी आपण चूज करके दियंतु। तापर प्रूफ ऑफ एड्रेस रे भी आपण आधार कार्ड चूज कर दियंतु। कारण वर्तमान आधार समस्त पाखे रहउछि और ठीक ठाक भी रहउछि। आपण आधार चूज करनेले वर्तमान एठी जो पचारछि हला डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। देखो थर्ड रे ता ऊपर क्लिक करिवे। देखो एठी बहुत सारा ऑप्शन अछि। वर्तमान आपनको वोटर कार्ड टी आपण माने निजे डाउनलोड करिके आपणकर बाहर करि दे परिबे। आपण वोटर कार्ड चूज कर नियंतु। बा देखंतु एफिडेविट गोटे अछि एफिडेविट सोन बिफोर मजिस्ट्रेट आपण मजिस्ट्रेट को पाखर गोटे मजिस्ट्रेट एफिडेविट करि परिबे जे आपणकर डेट ऑफ बर्थ हला आपण आधार कार्ड रे जहां मेंशन अछि सेटा ही ठीक बोली सेटा गोटे एफिडेविट भी करिके एठी चूज करि परिबे। एई दीटा आपण निजे ही एटा को करि परिबे। आउ नहले आपण मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपण अछि मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चूज करंतु। मार्कशीट अछि मार्कशीट चूज करंतु। आपण मानकर बर्थ सर्टिफिकेट अछि जदि बर्थ सर्टिफिकेट चूज करंतु। मैरिज सर्टिफिकेट जदि अछि सेटा चूज करंतु। जेमति म एठी गोटे वोटर आईडी कार्ड चूज करनेली। तापर तळु पळै आसीबे। मेक पेमेंट ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखो आपण पेमेंट पेज टी ओपन हे जबो। एठी आपण पासवर्ड देकी आपणकर पिन देकी एठी पेमेंट कंप्लीट कर नियंतु।
ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଟେ ଆସିବ ଆଧାର ଅଥରାଇଜେସନ ପାଇଁ। ଆଧାର ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଜିଂ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଲିଙ୍କଡ୍ ୱିଥ୍ ପାନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ବି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି, ମୋବାଇଲର ଆଇଏସଡି କୋଡ୍ ମାଗିଛି, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଶୋ କରିବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଏରିଆ ଯୋଉ ଏସଟିଡି କୋଡ୍ ଥିବ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଏଠି ଦେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡି କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପଚାରିଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ କାହିଁକିନା ଫାଦର ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ଥିବେ, ଯଦି ଯାହା କାହାର ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ କେବଳ ହେଲା ମଦର, ନହେଲେ କେବଳ ହେଲା ଯଦି ଆଡପ୍ଟିଭ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଫାଦର ହିଁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ମଦର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହବ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ ବି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପଚାରିଛି, ଆପଣ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ, ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ହେଲା ଫ୍ଲାଟ୍, ଡୋର ଅର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟି, ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରୋଡ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟଟା ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ପିନକୋଡ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ ଅଛି ଏଟା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଟା କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଅଛି, ଯିଏ ସାଲାରୀ ବାଲା ହେଇଥିବେ ସାଲାରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ହେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ହେବ, ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନୋ ଇନକମ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ନୋ ଇନକମ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବା ଯଦି ଆପଣ ଟୋଟାଲ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନକମ୍ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଯୋଉ ଅଦର ସୋର୍ସ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତଳେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଉପର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ଏଓ କୋଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ହେଲା ଏଓ କୋଡ୍‌ଟି ଆପଣ ଏଠି ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେବେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି BBNW11 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଧର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପାନ୍ କାର୍ଡଟା ରିସିଭ୍ କରିବେ। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଟାକୁ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଡିକ୍ଲାରେସନଟି ତା ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ନାଁଟି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାଟି ବି ଦେଖଉଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ପେଜଟି। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫରେ ଆପଣ ଆଧାର ଆଇଡି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଦେବେ ବୋଲି ଆଧାର ଏଠି ବି ଶୋ କରୁଥିବ। ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ କି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ସେଟା ଆପଣ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବା ତଳକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଫଟୋଟାର କେମିତି କ'ଣ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, କେତେ DPI ରହିବ, କେତେ ହେଲା ପିକ୍ସେଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କେତେ ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟା 300 DPIରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର 213 ପିକ୍ସେଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଇଜ୍ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 30 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଆପଣଙ୍କର 600 DPI ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 60 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯୋଉ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ଅଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ଡାଉନଲୋଡ୍ PDF ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଯୋଉଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେବେ, କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦି ଜାଗା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ କରିବେ ଫଟୋରୁ ପେପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଯେମିତି ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚରଟି କରିବେ। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ସବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ। ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋରୁ ପେପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗ୍ନେଚର ହବ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ହବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ତ? ତାପରେ ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ।
ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚରଟି କରିବେ, ଏତିକି ହିଁ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ୟାର ଯୋଉ ଯେତିକି ପେଜ୍ 2 କପି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆପଣ ଯାହା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ କହିଛି ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆପଣ ରେଡି କରି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କୋଉଠି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ହୋମ ପେଜକୁ, ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ ପାନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରି ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଅପଲୋଡ ସେକ୍ସନରେ ଅପଲୋଡ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପାନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 2 ପେଜ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ କପିଟି, ଯୋଉଠି ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ଫିଗ୍ନେଚର କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ବା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଗୋଟେ PDF ରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ ହବ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ ହବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟି ଅପଲୋଡ ହବ। ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅପଲୋଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟାକ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟାକ ଫାଇଲ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ସବୁଗୁଡା ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅପଲୋଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପପଅପ୍ ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଫର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏମିତି ଶୋ କରିବ नो କେସ୍ ଆର୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅପଲୋଡ। ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 1 ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡି କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ବି କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯୋଉ ଫଟୋ ରିସାଇଜ୍ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର ରିସାଇଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣ କେମିତି 213 କରିବେ ବା 600 DPI ରେ କେମିତି ଆପଣ ହେଲା ବିଲୋ 60 KB ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯୋଉ ଫାଇଲକୁ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।